100 نمبر ابو بکر کے، 100 میں سے 100 نمبر ابو بکر کے، حضرت علی کے 100 میں سے 100 نمبر۔ اگر کوئی یہ بھی کہے نا کہ حضرت ابو بکر کے 100 میں سے 99 نمبر وہ منحوس ہے، وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ حضرت علی کے 100 میں سے 99 نمبر، ایک بھی حضرت علی کا نمبر کٹائے، ہم اس کو مسلمان تک نہیں مانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھیں، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گلوں نہیں لانا، پتہ لگے کہ آپ نے اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کو یاد کیا، ٹھیک ہے جی؟ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نے پڑھا ہے بیماروں والا، اب ذرا ایک بار پڑھیں گے دیوانوں والا، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ کوشش فرمایا کریں کہ جب موقع ملے، بہانہ بنے تو سونا کر کے ذکر کیا کریں۔ دیکھیں نا وہ اقبال نے گلہ کیا تھا، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو میری آواز اقبال تک جا تو نہیں سکے گی، لیکن ایک دکھڑا میں بھی رہوں گا، میں کہوں گا چل اقبال کم از کم تیرے دور میں ادھر تو تھا نا، ادھر نہیں تھا، یہ گلہ اقبال کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں، درود پاک ادھر ہے، ادھر نہیں، اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں۔ تو میں بھی ایک دکھڑا رہوں گا کہ اقبال چل کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا کہ ادھر تھا، لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں اب ادھر بھی کوئی نہیں ہے، سارا دل بھول جاتا ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں، حالانکہ 3 وقت روٹی اسی کی کھاتے ہیں، زمین اسی کی پہ رہ رہی ہے، روشنی اسی کی یوز کرتے ہیں، ہوا اسی کی کھاتے ہیں، پانی اسی کا پیتے ہیں، لیکن سارا دن گزر جاتا ہے اور ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ میں نہیں کسی سے کہوں گا کہ مجھے آپ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں، بس خود کو جواب دے لینا۔ جب سے بیدار ہوں تقریباً 8 بج چکی ہیں، کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے؟ جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ دیا؟ جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں؟
تو میں کہتا ہوں چل اقبال تو نے کم از کم وہ دور تو دیکھا کہ زبان پہ تھا، ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب زبان پہ بھی نہیں کوئی بھی عزت ہے۔ اس لیے پتر جب بھی ان کا نام لو، جب بھی ان کا ذکر کرو تو ایسا سونا کر کے کرو کہ زبان پہ بھی ہو اور زبان والا دل میں بھی آ جائے، یہ دل میں بھی آ جائے۔ دیکھیں نا کتنی ہم نے اپنی عمر گزار دی ہے حضرت، لیکن ہم اللہ کو زبان سے دل میں نہیں لا سکے حضرت۔ اگر میں 40 سال پیچھے دیکھتا ہوں، 40 سال پہلے بھی وہ ادھر ہی تھا، کچھ 40 سال بعد وہ ادھر بھی اب بھی ادھر ہی ہے۔ یہ میں یہاں سے اللہ کو یہاں نہیں لا سکتا، اللہ اس کی جگہ یہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے اس کا استوا ہے عرش پہ، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ جیسے میں اس کو آپ کے صوفے پہ بیٹھا ہوں، اللہ اس طرح عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن وہ خود ہی کہتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سماتا ہوں تو اپنے بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ لیکن ہمارا دل تو پہلے ہی ہاؤس فل ہے، اندر بدن کیا کہہ رہا ہے، ٹریکٹر بھی ہے، ٹرالی بھی ہے، پھیلی بھی ہے، مربے بھی ہیں، قلعے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سب کو میں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جگہ ان کی ہے، یہ جگہ ان کی ہے، یہ ان کی جگہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس کس کو یہ جگہ دے رکھی ہے۔ اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ فرماتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا۔ تو پتر ہم ابھی تک دل والی یاد سے محروم ہیں۔ کوشش کریں حضرت کہ زبان بھی یاد کرے اور دل بھی یاد کرے۔ عمر گزار دی حضرت ہم نے کچھ، حضرت جی ہمارا قصور ہے کہ میں اگر اپنے خانقاہی نظام کو دیکھوں تو میرا خانقاہی نظام صرف دم اور تویز رہ گیا، اور کیا ہو رہا ہے اس کے اللہ ماشاء اللہ، باقی اور ہماری خانقاہ کیا کر رہی ہے دم اور تویز کے علاوہ؟ اللہ خانقاہوں کا تو کام ہی یہ نہیں، خانقاہ تو کام ہی ہے کہ پہلے خانقاہ ادھر اللہ پکوائے اور پھر خانقاہ ادھر سے ادھر اللہ پکوائے، لیکن ہماری خانقاہیں حضرت بس تویز دے رہی ہیں، دم کر رہی ہیں۔ میں علماء بیٹھے ہیں، حالانکہ باتیں ہر لحاظ سے مشکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے آپ کو ویل کسی نے نہیں دینی، آپ نے خالی جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سکی دشمنی، لیکن کیا کریں یار، کیا چپ رہے کہ پھر نہیں مرنا، مرنا ہے تو چلو ایسے کو گولی لگ جائے گی تو 100 بھی سکیں، لیکن اب بولنا پڑے گا کیونکہ تباہ ہو گیا سارا کچھ۔ آپ ناراض ہو جائیں گے، کوئی پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، کیا ہوگا تو وہی جو میرا اللہ چاہے گا، کیونکہ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ زندگی دینا والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ جب تک اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے تو سارے مارنے پہ آ جاؤ، تو مار نہیں مجھے سکو گے۔ تو جس دن حضرت ادھر سے مرنے کا آڈر آ گیا تم سارے بچانے آ جاؤ، بچاؤ کوئی نہیں لگے گا۔ میں علماء بیٹھے ہیں، ایک تو میں ان کی اچھی لگتی، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ ساری کتابیں پڑھی، میں تو مطالعے کے لحاظ سے بڑا کچا ہوں، بڑی اکثر بلنڈر ہو جاتی ہیں، غلطیاں کر جاتا ہوں، لیکن چلو کچھ ڈیڑھ پڑھی ہیں میں، جتنی علماء بیٹھی ہیں ماشاءاللہ بڑے مطالعہ کرنے والے مدرس بھی بیٹھے۔ ویسے ایسا مجھے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہو ایک صحابی اتنی دور سے چلے، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے کیا حضور صرف طریق لینا ہے، تک گزری آپ کی نظر سے؟ یا کبھی کوئی صحابی رسول علیہ السلام بڑی دور سے چل کے آئے اور آ کے رسی اللہ دے رسول اللہ بدنامی کروانا ہے؟ حضرت جو بھی اس پاک جناب میں آیا اس نے آ کر یہی عرض کی اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت ہے۔ اب خانقاہوں میں نصیحت کوئی نہیں، اب بس دم اور تویز بھی ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کیا ہے، دم غلط ہے، دم کرنا غلط ہے، دم کروانا غلط ہے، تویز غلط ہے، تویز دینا غلط ہے، تویز دینا غلط ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن پتر یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف نہیں۔ اگر میں تصوف کو کہوں نا کہ 100 اس کے زینے ہیں
یا 100 सीढ़ियाँ हैं, आप तय करके भी सूफी बनेंगे, तो मैं दम और तावीज़ को सिर्फ एक सीढ़ी दूंगा, बाकी 99 तो कुछ और। लेकिन इस वक्त हज़रत जी हमारी जो खानकाएं हैं वो ये इस पे कोई वर्क नहीं कर रही कि उम्मत का इधर अल्लाह पके, फिर इतना पके कि इधर से होते होते फिर इधर आए। मैं पुत्र दुख से कि मैं अगर अपने अकाबरीन को पढ़ूं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं हमारे शर्म की किताब यार, जो हम तसव्वुफ लिए घूम रहे हैं और जो दाता साहब का तसव्वुफ है, हमारा तसव्वुफ तो दूर दूर तक नहीं इसका ताल्लुक, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस तसव्वुफ में तो यही था, इत्थे भी अल्लाह है, लू लू विच अल्लाह। हमारा तसव्वुफ का दम है और तावीज़ है। देखे ना, ये सूफी थे कोई जिन्होंने कितनी सोहनी बात की, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। मैं आपसे सवाल करने लगा तो बड़ी दूर से चल के, सच सच बताइए हज़रत, कभी आपको ये कैफियत कभी नसीब हुई कि अल्लाह से इस तरह का कोई बात हुई हो हज़रत? सच बताइएगा। मैं तकरीबन 41 पे आ गया हूँ हज़रत जी, आप भी अपना अपना मारो नज़र, कभी हुई इस तरह की कोई कैफियत आपको? हाँ जी, क्यों हज़रत जी? अल्लाह है हमारा, हो क्यों नहीं ऐसी कोई कैफियत? उसने कब आपको कहा था कि पहले काल सुलेमान मिलानी है तो फिर मैनू मिलानी है? अब जब चाहे डायरेक्ट कॉल मिलाओ उसको, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन भाई मैं वसीला हूँ, को दरमियान में कंध तो नहीं हूँ कि जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान बैठ गए हूँ आके। हज़रत साहब, मैं वसीला हूँ लेकिन दीवार नहीं हूँ रास्ते की, कि मैंने आपको पाबंद कर दिया भी पहले तुसी मैनू पूछना है कि मैं अल्लाह नाल कोई गल करनी है तो मिसबाही साहब पीर साहब कर लो। भाई उसने कब ऐसा कहा? हम तो बैठ गए हैं आपके और अल्लाह के बीच में आके। मेरा बस इतना काम है पुत्र, मैं आपको बताऊंगा, ये तू निकल अल्लाह के रास्ते पे। रास्ते में पुत्र नफ्स भी है और रास्ते में शैतान भी है, नहीं देगा अल्लाह तक। जहाँ जहाँ ये कुछ चाल चलेगा, मैं तेरा मुर्शिद हूँ, मैं तुझे उन चालों से बचाऊंगा। बाकी और क्या है? वसीला है, वसीला रहो यार, दरमियान की दीवार तो ना बनो। क्यों मखलूक को तुमने रब से रोक रखा है? वसीला हो तो वसीला रहो। ये क्या बन गए हो तुम? अपनी परस्तिश करवा रहे हो इनसे। तो हमें ऐसी कोई कैफियत महसूस नहीं है, लेकिन क्या है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है। हाय हाय, कभी हजरत को मौका आए कि इस तरह का को बने मौका है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। हाय हाय, हम तो यहाँ से यहाँ नहीं ला सके हजरत, ऐसे भी हो गुजरे, कहते हैं रूम रूम विच तू है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है, मेरा सब कुछ तू है। ये बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत सैयदुना सरी सकती रहमतुल्लाह। मैंने कहा ना, उस तसव्वुफ में और हमारे वाले तसव्वुफ में अल्लाह ही वारस है हमारा। ये लिखा है कि जैसे ये नालायक आदमी इधर गुफ्तगू कर रहा है, लिखा है कोई आलिम थे तो वो गुफ्तगू कर रहे थे और हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन के साथ गुजर रहे थे। तो ज़ाहिर है अब जो बाहर गली से गुजरे उसको तो अंदर सब कुछ दिखाई और सुनाई देगा। और उस ज़माने में भी मसाजिद इसी तरह की थी, छोटी छोटी दीवारें होती थी हज़रत। तो हज़रत मौलाना की गुफ्तगू सुन के ना रुक गए और आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। वो लिखा कि आपके अदब में वो जो मौलाना थे उन्होंने गुफ्तगू रोक दी और वो मिंबर या जो भी था उससे खड़े होके तो उन्होंने कहा हुजूर आप तशरीफ़ लाएँ। अब तशरीफ़ तो न लाए, लेकिन एक बात कही आपने फरमाया मौलाना इन लोगों को इतनी लंबी लंबी तकरीरें न सुनाओ, इनको बस इतना बताओ कि क़यामत के रोज़ तुम्हारा रब तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा, बंदे ये तो बता सारा कुछ तेरे लिए था, तू किसके लिए था? ना इतनी लंबी लंबी तकरीरें सुनाओ, इनको बस इतना बताओ कि रब पूछेगा बंदे बता सब कुछ तेरे लिए,
मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून। हमने कब तुझे कहा था कि माल्टे हमें खिला, वो तो थे ही तेरे लिए। हमने कब तुझसे सेब मांगे थे, हमने कब कहा था कि चावल पका के हमें खिला, हमने कब तुझसे चोपड़ी रोटी मांगी थी। ये तो सारा कुछ तेरे लिए पैदा किया, लेकिन तू मेरे लिए था हज़रत। ये तसव्वुफ़ है हज़रत, ये सूफ़ीज़म है हज़रत। लेकिन क्या है, बस तावीज़ और दम है हज़रत। ऐसी अब कोई बात हमारी ज़ुबानों पे नहीं रही। हमारे स्टेज ऐसी बातों से खाली हैं हज़रत। इन स्टेजों पे मखलूक को दावत दी जाए हज़रत अल्लाह की तरफ, नबी पाक की तरफ है। इसलिए पुत्र इत्थे जितने नौजवान बैठे हो, पुत्र इत्थे अल्लाह पकाओ, नहीं पकाओगे इत्थे तो वक़्त गुजरन डे है पुत्र, आखिरत बड़ी ख़राब होगी। एक बड़ी तवील हदीस है जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ जब बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह रजी, क्योंकि हमारी स्टेजों पे जो कुछ हो रहा है, अल्लाह बोलने वाले को 100 बार अपने जुमले को पहले तोलना चाहिए कि मेरा जुमला सामने बैठे बंदों पे क्या असर छोड़ेगा। वो आगे बेअमली है। दौरे नबूवत तो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहें, जाओ अबू हुरैरा जो मिले ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हुए उसे जन्नत की बशारत दे दो। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करें, अल्लाह के रसूल इतनी बड़ी बात है, मेरा एतबार कोई नहीं करेगा, सोने पाक महबूब अपना नलैन अता फरमाएं। फरमाया अबू हुरैरा जो ना माने उसको बतौर सबूत मेरा नलैन दिखा देना कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा है। अल्लाह की करनी सबसे पहले मुलाकात ही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उन्होंने वापस भेजा, फरमाया वापस जाओ, बल्कि चलो वहाँ तो धक्का तक कह रहे। उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा गिर गए ज़मीन पे, फरमाया वापस जाओ। वो वापस रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बारगाह में आए, पूछा कि अबू हुरैरा वापस आ गए, अर्ज़ की उम्र मिल गए। उन्होंने मुझे कहा वापस जा। जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हूँ। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल आप जो फरमा रहे हैं हक़ सच है, लेकिन मैंने इसलिए इनको वापस भेजा है कि लोग अमल छोड़ देंगे। एक जुमला पहले मुझे सोचना चाहिए कि मेरा जुमला सामने बैठे बंदों पे क्या असर छोड़ेगा। आगे सारे बेनमाज हैं हज़रत, आगे सारे दाढ़ी मुंडे हैं हज़रत जी, और हम ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं कि इनको बेखौफी दे रहे हैं। आज हज़रत जी पढ़ने वाले का काम बनता है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, तू खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है अमान है, सामने नारे लग जाते हैं। और भाई तेरे लिए अमान नहीं है, सुलेमान मिसबाही के लिए अमान नहीं है, ये इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के लिए है। तू अहमद रज़ा है, सामने बैठे नारे मार देते हैं जी बाजी अमान आ गई हमारे लिए, तो वही अमान अहमद रज़ा के लिए। तू अहमद रज़ा है। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुने उत्थे आना जना मुंडे कमरी काली। तू मोहम्मद बख्श है, ये मोहम्मद बख्श की बात हो रही है, तू सुलेमान है। तेरी नमाजें नहीं पूरी, तू हलाल हराम का ध्यान नहीं रखता कोई भी, तू बदनिगाही करता है, तू गाने सुनता है, तू झूठ बोलता है, तू गीबत करता है, तू अहमद रज़ा है, तू मोहम्मद बख्श है रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। एक एक जुमला यार बोलने से पहले सोचो कि भाई वो उनकी बातें हैं, तू वो नहीं, मैं वो नहीं। बोलने वाले का काम है वो साथ बताए भाई का, वो ये उनकी बातें हैं, हम नहीं, ये उनकी बातें हैं। हमारे लिए तो कुरान है, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उतरा मैं स्टेज पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मुझे कोई शौक नहीं कि तुम जहन्नम में जाओ, लेकिन भाई जो मेरी ड्यूटी है मैंने वो करना है काम। मैं कौन तुम्हें सिर्फ बशारतें देने वाला है। अल्लाह अपने महबूब के लिए फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे महबूब सिर्फ बशारतें नहीं देते, मुबश्शिर नहीं है, नज़ीर भी हैं, डराते भी हैं। वो भाई अल्लाह के रसूल डराए, मैं कौन होता हूँ सिर्फ बशारतें देने वाला। एक 500 के नोट के लिए, चंद पर्चियों के लिए, 1000 के नोट के लिए बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत का पकड़ के। मैं कौन होता हूँ हज़रत जी। कुरान कह रहा सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मैंने आपको कुरान सुनाना है। आगे अल्लाह आपके साथ क्या करे वो अल्लाह की मर्जी है भाई, लेकिन जो अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने तो वो आपको बताना है। जो अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया मैंने वो आपको बताना है। बाकी अल्लाह पकड़े अल्लाह छोड़े वो आपका अल्लाह, आप उसके बंदे, मैं बीच में कौन हूँ। लेकिन मैं तो वही करूँगा पुत्र जो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त करीब आ गया भाई, मैं कौन हूँ हज़रत, मैं कौन हूँ आपको कहने वाला, टेंशन ही कोई नहीं। वो अल्लाह डराए, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या पता बदले का दिन क्या है।
सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमा इज़िन बिजहन्नम यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। अजीब हज़रत जी तो लगा खड़ा है मामला, हैं जी? सारा हज़रत बेड़ा गर्क हो गया अहले सुन्नत। सबसे ज़्यादा बेनमाज हम अहले सुन्नत हैं हज़रत। अब सामने 3 कैमरे लगे हैं क्योंकि बात करते हुए डर आता है हज़रत जी कि कोई बात बीच में काट ना ले, कोई मेरी बात का। ये उलमा बैठे हैं हज़रत जी, आपको बड़ा शादर नाजर वहाबी दाढ़ी के बगैर नज़र आएगा। हज़रत बात गलत तो नहीं की मैंने? अल्लाह मैं डर रहा हूँ, मेरा अहले सुन्नत का स्टेज है, सामने 3-4 कैमरे लगे हैं, कोई बात काट के फितना डाल सकता है। आपको बड़ा कम कोई वहाबी बेनमाज नज़र आएगा। क्यों भला? क्योंकि उधर बैलेंस से बात होती है हज़रत। हमारे स्टेजों में सिर्फ बशारते हैं हज़रत जी। आपको कोई देवबंदी बेनमाज नज़र नहीं आएगा हज़रत जी। आपको कोई देवबंदी दाढ़ी के बगैर नज़र नहीं आएगा। वजह क्या? बैलेंस से गुफ्तगू होती है। अकीदे से इख्तलाफ है, रहेगा और रहेगा हज़रत जी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं उधर आके हज़रत। मसला नूर पे, मसला इल्म गैब पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। कि मैं एक बात कह रहा हूँ, इधर सुन्नी क्यों सारे बेदाड़ी बैठे हैं हज़रत? हमारे बच्चों ने हज़रत जी महफिलों में क्यों नंगे सर आना शुरू कर दिया हज़रत? क्योंकि हम इनको रोकते ही कोई नहीं। क्योंकि मैं इन बच्चों को कहूँगा तुम क्यों नंगे सर आए हो, तो ये पर्चियाँ देंगे मुझे उठ के। मैंने अपनी पर्चियों के लिए उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया हज़रत। इस वजह से आज सुन्नी दाढ़ी भी नहीं रखते, आज सुन्नी सर पे टोपियाँ भी नहीं पहनते, आज सुन्नियों की मस्जिदें खाली पड़ी हैं हज़रत। वजह क्या? हमारे स्टेजों पे सिर्फ बशारते हैं हज़रत। ऐसे ऐसे अशार हैं, वो हमारे फैसलाबाद हैं, वो तपले वाले जो बाबा जी हैं हज़रत जी, उन्होंने पढ़ पढ़ के स्टेजों पे ये कलाम है, मैनू रोज़ हशर दा डरना। हम इन बच्चों को कह रहे हैं डर ही नहीं, तो इन बच्चों ने क्यों नमाजें पढ़नी है हज़रत? बाबा जी खुदा का खौफ खाओ। किसी बुजुर्ग ने ये कलाम लिख दिया तो वो बुजुर्ग अपने कलाम का जवाब देगा जाके। कुरान ने ये नहीं कह रहा कि तुम उस दिन से ना डरो। कुरान में अल्लाह डरा रहा है, कुरान में अल्लाह डरा रहा है पुत्र। कुरान में अल्लाह नहीं कह रहे कि रोज़े हशर दा डर नहीं। कुरान कह रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। किसी बाबे के कलाम की क्या हैसियत है कुरान के सामने हज़रत? किसी बुजुर्ग से हज़रत किसी कैफियत में कोई ऐसी बात निकली भी, वो उस बुजुर्ग की बात है हज़रत। हमने कुरान देखना है, हमने मुस्तफ़ा करीम का फरमान देखना है। पुत्र सिद्दीक़ अकबर से भी ज़्यादा किसी की शान है? पूछो इन उलमा से, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के खौफ से कितना रोया करते थे हज़रत। चिड़िया को देख के सिद्दीक़ अकबर आहें भरा करते थे, काश तेरी जगह मैं होता। तू दरख्तों के फल खाती है, तू चश्मों का पानी पीती है, तुझसे सवाल नहीं होगा, तुझे पूछा नहीं जाएगा। अशरा मुबशरा वाली हदीस में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का। हुजूर फरमाया सिद्दीक जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। इसलिए पुत्र बड़ा ध्यान करियो बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी न जाएगा, ये उसकी बात है। कुरान कह रहा है अगर तूने हमारी बात न मानी तो पुत्र साया नहीं, तू पूरे का पूरा ही जाएगा। ये उससे पूछो जो जाके कह रहा है कि जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी नहीं जाएगा। ये उससे पूछो जाके भाई क्यों नहीं जाएगा, कौन है तू? ये उससे जाके पूछो जो कह रहा है मुझे देख के आ गया जहन्नम को भी पसीना। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हैं जी, उलमा बैठे हैं हज़रत जी, अकीदा अहले सुन्नत है, मासूम अनिल खता हैं, कुदसियों के सरदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने कभी जिब्राइल को मुस्कुराते नहीं देखा। एक दिन हमारे लिए पूछा, उम्मत के लिए पूछा, जिब्राइल मुस्कुराते क्यों नहीं? अर्ज़ की महबूब जब से रब ने जहन्नम पैदा किया तब से लेकर अब तक मैं कभी नहीं मुस्कुराया। तुम नमाजें भी ना पढ़ो, तुम दाढ़ियाँ भी ना रखो, तुम बेमली भी करो और ऊपर से स्टेजों पे ये पढ़ो मैंने रोज़ हशर दा डर नहीं। अल्लाह माफ़ करे किस कदर गज़ब का मामला बनता होगा। मैं अल्लाह की ज़ात के लिए मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि मैं क्या बोलूँ कि उस वक़्त उस शान की जलालत का क्या आलम। ओए मनहूसो अबू बकर डरें, 100 नंबर अबू बकर के, 100 में से 100 नंबर अबू बकर के, हजरत अली के 100 में से 100 नंबर। अगर कोई ये भी कहे ना कि हजरत अबू बकर के 100 में से 99 नंबर वो मनहूस है, वो काफिर है। जो ये कहे कि हजरत अली के 100 में से 99 नंबर, एक
भी हजरत अली का नंबर कटाए हम उसको मुसलमान तक नहीं मानते। लेकिन जब हजरत अली नमाज के लिए खड़े हों तो रंग मुबारक जर्द हो जाए, लोग सवार करें मौला मुश्किल कुशा ये क्या, तो मौला मुश्किल कुशा फरमाए देख नहीं रहे कितनी बड़ी जनाब में हाजिरी का वक्त आ गया। ये जब तुम अपनी स्टेजों पे बैठ के ये कहते हो कि मैंने रोज हशर दा डर नहीं, क्या क्या जलाल वाला मामला बनता होगा। और मनहूसो अबू बकर डरें, उमर डरें, अली डरें, उस्मान डरें, तलहा डरें, जुबैर डरें, जिब्राइल डरें, ईसा डरें, मूसा डरें, नूह डरें, इब्राहिम डरें, और तुम कौन हो ना डरने वाले भाई। बड़ी ज़रूरत है कि हमारे स्टेजों की सलाह हो कुछ, इस पे इस तरह की बोंगियां ना मारी जाएं। ठीक है, किसी की कैफियत थी, उसने शेर लिख दिया मैनू रोज़ हशर दा डरना, मेरी बल्लियां दे हथ लज। ओ भाई तेरी बहुती लाज सिद्दीक़ अकबर की लाज नहीं थी। हुजूर बिठा के सारे सिहाबा को शान सिद्दीक सुना रहे हैं, फरमाया मेरे सिहाबा जन्नत में एक ऐसा शख्स दाखिल होगा, वो जिस तरफ से गुजरेगा अहले जन्नत कहेंगे मरहबा मरहबा, इधर आइए इधर आइए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर की शान से बयान कर रहे हैं अपने सिद्दीक की। जब हुजूर नबी अलैहि सलाम बयान करके चुप हुए, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं सोने पाक महबूब, वो जिस बंदे के लिए आप कह रहे हैं जब वो जन्नत में जिधर से गुजरेगा अहले जन्नत कहेंगे इधर आइए इधर आइए, क्या हम उसको देख सकेंगे? फरमाया अबू बकर वो तू ही तो है, तू ही तो है, वो तू ही है कि तू जिधर से गुजरेगा जन्नत वाले पुकार पुकार कहेंगे अबू बकर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। लेकिन जरा देखो यार वो कितना डरते थे। इसलिए पुत्र अल्लाह को माफ़ी मांग के वे अपनी नमाजें पूरी करो बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र। वो मालिक वो पकड़े वो छोड़े, हम तो वही अर्ज़ करते हैं वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लेकिन पुत्र मुझे किसी ने इख्तियार नहीं दिया, मैंने बैलेंस करना है। मुबश्शिरम व नज़ीरा, ये बशारतें नहीं ठीक है। सुन्नियों की मस्जिदें इसीलिए खाली हैं, नमाज कोई नहीं पढ़ने आता। हम एक महफल पे चल भाई तुच गए तेरे सारे, अगली दी तैयारी कर फिर तो देंगे तेरे, इसलिए तो खाली हो गई हमारी मस्जिदें। मैं हज़रत उस दिन जब सर्दी की बारिशें शुरू हुई हैं ना सियालकोट में, मैं किसी सफ़र से घर आया, मैंने गाड़ी खड़ी की, मेरे एक बड़े दोस्त हैं इमाम मस्जिद हैं, मुझे उनकी कॉल आ गई। हालांकि अक्सर मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता, इस वक्त भी ज़्यादा साइलेंट पे लगा है, अब वैसे भी उसकी चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। मैंने वो उठा लिया फ़ोन, मैं घबराया भाई, 5 बजे कॉल आ गई। मैंने फ़ोन उठा के पहला सब मैं मौलाना खैर है ना, 5 बजे कॉल कर दी। कहने लगे हज़रत 5:20 मेरी मस्जिद में नमाज का वक्त, और क्योंकि बारिश हो रही है तो मस्जिद में आया ही कोई नहीं, तो अकेले तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, अगर सियालकोट में हैं तो ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, नहीं तो किसी शागिर्द को किसी मुरीद को भेजें वो आए। वो फजर के 10 कितने बंदे सन, ज़ोर में कितने बंदे थे, असर में कितने बंदे थे, इशा में कितने बंदे थे। कौन सी कामयाब महफिल हुई? हाँ तेरी कामयाब हो गई है क्योंकि तुझे वावे नुकदी शुगदी मिल गई है ना, बाकी कामयाब काहे की, मस्जिद तो खाली पड़ी हैं, कोई हमारी महफिल का मौजू नहीं है। फ़लस्तीन पे जी बम गिर रहे हैं, बच्चों की लातादाद शहादतें हो चुकी हैं, एक क्लिप हमसे नहीं देखा जाता है। यमन पे बम गिर रहे हैं जी, शाम की उन्होंने इट सिट खड़का के रख दी है, हम फिर वही हमारे मौजू हैं जी। मैं रात को नहीं चंगा, चलो मैं शहर का भी नाम नहीं लूँगा, वो को प्रोग्राम है हज़रत जी, पूरा इश्तिहार बड़ा हुआ है और महफिल का मौजू फिर क्या है, जश्न आमद मुस्तफ़ा। पुत्र अल्लाह को 1000 बार माफ़ी मांग के मैंने कहा ना, स्पीकर कैमरे लगे हैं, डर आता है बोलते हो। ओ भाई अब कुछ जिहाद का मौजू करो, को गैरत दिलाओ कौम को कौम को जगाओ यार, वही मौजू चल रहे हैं। हाँ जी वही मौजू हज़रत जी, कुर्बान मिलाद मुस्तफ़ा पे सारा कुछ ही। वो पुत्र को मौजू बदलो यार अपने हो, को कौम को बेदार करो यार, को दज्जाल का वक्त करीब आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आ रहा है, इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब आ रहा है। इन बच्चों को तैयार करो उसके लिए हज़रत, वो खुदा दा वास्ता अपने टॉपिक बदलिए, को अपने मौजू बदलिए ऐसी सारे हज़रत। मैं हज़रत एक प्रोग्राम था तो पहले मैंने बयान किया, बाद में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, बड़े इल्मी आदमी है, तो जिस बंदे के पास जो कुछ होता है ना फिर वो कहता है कि बस हर बंदा उसी लेवल पे चले। तो बाद में मैं तो चला गया, बाद में उन्होंने कुछ क्या यार ठीक गुफ्तगू सी मिसबाई दी, भाई यार मौजू पे नहीं रहता
اس کو جو موضوع دو نا اس پہ نہیں رہتا کوئی بھی، وہ بات تو نہیں نہ رہتی ہے کوئی بھی. مجھے بات میرے تک آ گئی، کسی بچے نے موبائل میں وہ بنایا، میرے تک آ گئی، مغل تشریف چل رہا ہے. میں نے کہا حضور آپ بڑے بندے ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، میں نالائق آدمی ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں یہ 70 سال سے موضوع بول بول کے نکالا کیا ہے آپ نے؟ میں حضور 70 سال ہمیں موضوع بولتے ہو گئے ہیں، آج تک ہم گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. 70 سال سے ہم موضوع بول رہے ہیں، آج تک میں اس قوم کو یہاں تک نہیں لا سکا. اوے جتی تے باہروں بھی نہیں چکنی چاہیے دیو، تسی رب دے گھروں چک لیندے ہو. کیا موضوع سے نکالا ہے آپ نے ادھر؟ وہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے پتر کوٹ کی فضیلت اب بیان ہو سکتی. میں اس کے فوائد آپ کو سناؤں کہ یار سردی ہے کوٹ پہننا چاہیے، بندے کو سردی سے بچاتا ہے، بندے کی چسٹ محفوظ رہتی ہے، بندے کے کندھے ٹھیک رہتے ہیں، بندے یہ ادھر سے ذرا ڈبل ہوتا ہے، بندے کی گردن کو ٹھنڈ نہیں لگتی. تو حضرت میں اگر کوٹ کا بیان گرمی میں شروع کر دوں، وہ حضرت صاحب کوٹ کا موضوع جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب دیکھیں وقت کیا ہے. اس موضوع کی ضرورت ہے امت کو. ہماری سٹیجوں پہ ہے موضوع زنا، حضرت صاحب تباہ کر رہا ہے زنا امت کو. اللہ ماشاءاللہ کو ولی ادھر بیٹھا ہوگا، نہیں تو تقریباً ہر دوسرے بندے کے حضرت فون پہ 2 سے 3 بیویوں کے ساتھ تعلق ہیں. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ بات کڑوی کی ہے میں نے، لیکن غلط تو نہیں کی میں نے. کیوں کہا کیوں؟ کوئی ولی بیٹھا ہوگا حضرت جی تو ہر دوسرا تیسرا بندہ پھنسا ہوا ہے اس کام میں. بچیاں بیوہ گھر میں بیٹھی ہیں، جو ایک ایک بی بی حضرت وہ بندے کو اجازت نہیں دیتی نکاح کرنے کی. بھائی ہمارا دین ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہاں جی مثنا و ثلاثہ و رباع. یہ موضوع بولو یار، بیویوں کا ذہن بناؤ. بھائی اللہ کے رسول نے ان کو نکاح کی اجازت دی ہے، کیوں تم اس طرح کر رہی ہو؟ معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے، بندے تھوڑے ہیں، بیویاں زیادہ ہیں. پتہ ہی نہیں کسی کو حضرت جی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. بس حضرت جی 1 گھنٹہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان. چل یار کر، پھر ادھا گھنٹہ صدیق اکبر کر. بھائی ادھا گھنٹہ سلیمانی مصباحی انہیں اپنے آپ بھی تو پھولنا. صدیق اکبر کو سامنے رکھ اور اپنے آپ کو پیش کر. تو کدھر کھڑا ہے صدیق اکبر کے لحاظ سے؟ تو حضرت علی پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ تو امام حسن پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ تو امام حسین پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ ہم نے امت کو تو یہ بتایا کہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، لیکن اس پہ بات کیوں نہیں ہو کہ امت نے قرآن کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے پتر خدا دا واسطہ ہے، میں جتنی اس مسجد میں جو بھی ہے میں آپ سے ایک کی گزارش کروں گا پتر، ایک کی نائدے تے چونا کراؤ، مسجد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پھر بھی مسجد ہے. نہ اس میں لا کے مہنگے قالین ڈالو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ صفوں سے بھی مسجد ہی ہے. نہ اس میں مہنگے مہنگے بلب لگاؤ، بالکل عام سا بلب لگا دو، یہ پھر بھی مسجد ہے ہاں جی. لیکن مسجد کا جو اصل حسن ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہے. اور آج کسی کے پاس وہ کان ہی نہیں رہے جو اس مسجد کا دکھڑا سن سکیں. یہ تو رو رو کے کہہ رہی ہے اوے نمازی او نمازی او نمازی. خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، چونے کرا کے قالین ڈال کے اے سی لگوا کے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی خدمت کر دی مسجد کی. لگ جاؤ یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں حضرت، لگ جاؤ ان کی طرف. اور میں حضرت ابتدا میں نا میرے خود مزاج میں بڑا زیادہ غصہ، اللہ کا شکر ہے کسی حد تک میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اللہ کرے ماری جائے، یہ ختم ہو جائے میرے اندر سے. حضرت مجھے حضرت میں نے مثال کے طور پہ کہا نا پتر بچے تو نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس نے کوئی وسواس نہ دینا. میں نے بھی میں نے کہا چل تینوں آج تو بعد میں کہنا بھی نہیں ہے. میں حضرت اس کا کوئی حوالہ نہیں دے سکوں گا. میں نے ایک رسالے میں یہ بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اب لکھنے والی میں نے اس میں پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام کم و بیش 2000 بار بنفس نفیس ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے. ابو جہل پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یار اللہ کے رسول 2000 بار ابو جہل کے پاس جائیے، یہ تو بچے ہیں ہمارے ساتھ. کیوں ہم نمازین کو نماز کے لیے نہیں کہتے؟ یہ کیوں ہمارے نمازیوں کا دل نہیں کرتا مسجد کو ویران دیکھ کے؟ کیوں ہم نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ان بچوں کو مسجد میں نہ دیکھ کے؟ یہ قصور ہے ہمارے نمازیوں کا. لگ جو یار سارے آس پاس انہوں لے آئی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں سارے حضرت، ان کو لاؤ مسجد میں حضرت، محنت کریے حضرت جی. حضور خوش ہوں پتر. تو پتر میں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے جی. میں پھر عمرے دے چلنا تو کی کہنا ہی اتنے نبی پاک علیہ السلام نے جا کے کی عرض کرنی.
جی میں پھر عمرے دے چلا ہوں. میں کہنا کی عرض کریں گا اتنے جا کے؟ پتہ نہیں آپ تو حاضری کو سمجھتی کچھ نہیں شاید ہیں. کام کرو پتر, محنت کرو, چنگے لگو گے رسول پاک. اور میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کر رہا اسپیشل میں علماء کے لیے, اللہ مجھے معاف کر دے. پتر کم کرو حضور کی امت کے لیے. تم سرگودے میں بیٹھ کے مدینے کے مزے لو گے نہ لے تڑیاں جتیاں میرا سر ہے جنیاں دل کرے گا ماریو لا کے. سارے دے سامنے گل کی تھی, سارے دے سامنے پگ لو آ کے کھاواں گا. ان کی خیر خائی کرو. تم سرگودے میں بیٹھ کے جو مدینے کے مزے نہ لیے, تمہیں سرگودا میں بیٹھ کے لگے گا میں مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں ہوں. اور کہیں ایسے بھی ہیں انہوں مدینہ جا کے بھی مدینہ نصیب نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ پچھلی دفعہ ہم مدینہ پاک تھے حضرت, بھائی دل تو کرتا ہے ایک دفعہ یار یہ کیا موجیں لگی ہیں ان کو, 5 وقت اذانیں سنتے ہیں, آتے جاتے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں. جب دل کرتا ہے حضرت معجہ شریف میں جا کے سلام پیش کر کے باہر آ جاتے ہیں. وہ خادم ہیں جو ادھر حضرت جی, میں نے حضرت پکا ارادہ کر لیا کہ بھائی اے چھڑیے تقریرہ شکریرہ تو بس ہوں ایتھے ہی رہیے کریے. یہ بڑے پیار والے بچے ہیں, کسی کو بھی کہوں یار میرا ویزا لوا چھڑو ملٹیپل 2 سال والا, ایتھے ہی رہیے کریے بس ہوں. وہ ہم ایک دعوت پہ چلے گئے تو وہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور ان بزرگوں کو اللہ نے نواز رکھا تھا. انہوں نے نا میرا وہ خیال پکڑ دیا تو مجھے فرمانے لگے مولانا میرا بھی جوانی میں یہ دل کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے نہ بس ادھر آؤں بیٹھا رہوں. تو کہتے ایک دن کرم ہوا, خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے نواز دیا مجھے. اور فرمانے لگے یاد رکھو اگر کوئی دور بھی بیٹھا میرے دین کا کام کر رہا ہے, میری امت کی خیر خائی کر رہا ہے, وہ بالکل میرے قریب ہے. اور یہاں بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ میرے بڑے قریب ہیں, یہ مجھ سے بہت دور ہیں. کام کرو حضرت صاحب, خدا کی قسم ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, سپیکر لگے ہیں اتھے مدینہ پاک دا مزہ ملے گا. اتنا حضور نبی علیہ السلام نواز دیں گے, اٹھا دیں گے درمیان میں جو کچھ بھی, یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. کوئی آپ کو پوچھے گا نا حضرت جی جانا نہیں مدینہ پاک, پھر آپ اس کو یہ جواب دیں گے, پھر آپ اس کو کہیں گے میں مدینہ پاک تو آیا کہ دوں گا, اے ہی آیا ہے, اے اتھے ہی ہے کتے حضرت جی. لیکن کم کرو حضرت جی, ان کی خیر خائی کرو, ان کو اللہ کی طرف بلاؤ, ان کو نبی علیہ السلام کی طرف دعوت دو, ان کو ضرور شان علی سناؤ, لیکن ان کو یہ بھی بتاؤ پتر حضرت علی کا کردار یہ تھا, حضرت علی کا طریقہ یہ تھا. دیکھو نا پتر, مانتے ہیں نا جی سارے حضرت علی پاک کو, ہمارا سب کچھ ہے حضرت. نعرہ حیدری, نہیں مزہ نہیں آیا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, 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 حیدری. ہیں جی, لیکن پتر یاد رکھنا حضرت علی پاک وہ ہیں پیدائش بھی مسجد میں, اور مسجد بھی کون, ساری مسجدوں کی سردار مسجد ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ, جس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں حضرت. اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی تو پھر پتر دعویٰ حضرت علی نل پیار دا تے مسجد چ بندہ بڑا ہی کوئی نہ ہے. حضرت علی کو تو اتنا پیار تھا مسجد سے, آئے بھی مسجد میں گئے بھی مسجد میں. چیک کر در اپنی محبت کو, اپنی محبت کو چیک کرو یار, یہ کیسی ہے حضرت علی پاک کی محبت تو مسجد میں لے کے جاتی ہے. جس کو حضرت علی کی مسجد میں محبت مسجد میں نہیں لے کے جا سکی, اس کو اپنی محبت چیک کرنی چاہیے. حضرت امام حسن پاک مسجد, امام حسین مسجد, امام زین العابدین مسجد, امام محمد باقر مسجد, امام جعفر صادق مسجد. کوئی ایک اولاد علی میں سے مجھے نکال کے دکھاؤ جو مسجد والا نہ ہو. یہ کہوں کیسی محبت ہے پھر کہ دعوے ہوں حضرت علی پاک سے محبت کی اور مسجد خالی ہوں. تو یہ پتر پکاؤ اللہ تھے, ایتھے اللہ پکاؤ. پیر صاحب کو دم کرواؤ, تویز لگو, لیکن گلاں بعد وچ پہلے پیر صاحب نو عرض کرو پیرو اے دسو ایتھے اللہ کیویں پکنا ہے. باقی گلاں بعد چ ہون گیاں حضرت جی, یہی کام ہے پیر صاحب دا. پیر صاحب دسو ایتھے اللہ کیویں پکے گا, اور پھر ایتھوں اللہ ایتھے کیویں آئے گا. حضرت یہ حضرت
बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। टाइम क्या हुआ है? वो आगे भी हज़रत जी, वो किबला अमीनुल हसन शाह साहब आपका एक हुक्म आया हुआ है। वो आखिरी बात जी बता, वो आप ज़ैद और ये हज़रत इमाम बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के खादिम हुए हैं हज़रत। अब कहते हैं मैंने 20 साल हज़रत की खिदमत की, और कहते हैं जिस दिन मैं पहले रोज़ आया ना, अल्लाह पुत्र ये भी बड़ा औखा काम है बुजुर्गों की खिदमत करना, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखे हैं ਜਿਹੜੇ बुजुर्गों के खोल होंगे ना रद्द ही जाते हैं, क्योंकि रोज़ का कुर्ब ना वो बंदे को ख़राब कर देता है दर्ज जी। वो मेरा भी एक साथी ना, बस उसकी भी टल्ली घूम गई, वो सबको कहता फिरता है मिसबाई साहब ने बनाया ही मैं। ये बुज़ुर्गों के साथ रहना बहुत औखा काम है पुत्र। मैंने बड़े कम लोगों को फैज़ मिलते देखा है जो बुज़ुर्गों के साथ रहें, ज़्यादा को रगड़ा लग जाता है दर्ज, उनके पास बेबाक हो जाते हैं दर्ज। वो जो अल्लाह ने नेमत की वो बेकदरी करते हैं उस नेमत की इधर, फिर वो छिन जाता है सब। बहुत कम मैं हज़रत अपने बुज़ुर्गों कल जाने हैं बहुत डरना, वो कभी किबला पीरो मुर्शिद वो ख़ुद को छुपा के रखते हैं, बस मैनू लायक नोगे कीता था इधर। तो कहीं हम जाएँ ना तो वो जो लोग होते हैं वो पीर साहब की जानिब कम तो जो करते हैं, मेरी जानिब ज़्यादा करते हैं। अल्लाह वो भाई मुझे बनाने वाला वो है, तो लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता कि मेरे पीर साहब हैं ये, तो मेरी बड़ी जान जाती है इधर। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अपने पीर साहब के साथ कहीं ना निकलूं, क्योंकि जब लोग उधर तवज्जो नहीं करते पहले आके मुझे मिलते हैं मेरी जान निकलती है इधर। लेकिन फिर भी अक्सर वो पेशतर इम्तिहान देना पड़ता है और बड़ा औखा इम्तिहान होता है इधर जी। तो वो हज़रत ज़ैद कहते हैं कि मैंने 20 साल खिदमत की आपकी, और कहते हैं जिस दिन मैं पहले रोज़ आपकी खिदमत में है तो आपने बुलवा के मेरा नाम पूछा, तो कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मेरा नाम ज़ैद है। कहते मुझे फरमाने लगे अगर कभी तुझे किसी खिदमत के लिए बुलाना हो तो तेरा नाम तो पता हो। और हज़रत ज़ैद ही कहते हैं 20 साल खिदमत की लेकिन कान तरस तेरे, कभी हज़रत मुझे बुलाया ही नहीं कभी है, हर वक्त ज़ात की तरफ ध्यान है जी। पुत्र ये जिनके नाम की हम दुकानें चलाए बैठे हैं ना, हम इसलिए तो उनको बयान नहीं करते। ये हज़रत बाबा साहब, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत कुतुब साहब, हज़रत मुजद्दिद पाक हैं जी, ये ऐसे ऐसे लोग थे, इनका जज्ब इनका शुक्र ऐसा था, इनकी लिखा है इनको ये भी नहीं पता होता था कि आज दिन कौन सा है। इनको ये भी नहीं पता होता था कि आज दिन कौन सा है, सिर्फ ज़ात वल ध्यान है। ये ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे, इनको ये भी नहीं पता होता था कि ये दिरहम है और ये दिनार है देवल ध्यान। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी, हज़रत कुतुब साहब जैसे बुजुर्ग थे, इनके लिए लिखा है हज़रत, इन्होंने आपस में ना याराने थे, इनके दोस्तियाँ थी, और आपस में इन्होंने क्या प्रोग्राम बना रखा था, एक दिन ये एक रात ये बुजुर्ग पूरा कुरान 2 नफलों में पढ़ेंगे, हम पीछे सुनेंगे। एक रात ये बुजुर्ग पूरा कुरान नफलों में तिलावत करेंगे, हम पीछे सुनेंगे। हज़रत वो तो पुत्र इस तरह के लोग थे हज़रत, हमारा क्या वास्ता उनसे हज़रत। ये तो मैंने कहा है ना कि बातें ख़तरनाक हैं, हैं जी, तो मेरा ये एडी छेती गोली खान का प्रोग्राम नहीं है, इरादा है कुछ करके तो फिर खा लीजिए। मैं हज़रत जी यूनिवर्सिटी में गया, पंजाब प्रोग्राम था मेरा कि यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा जी 1.5 घंटा बयान होगा, तो बच्चे कहते जी हमने मिसबाई साहब से कुछ सवाल करने हैं। वो गुजर साहब ही हैं वो भी, और मैंने उनको कहा गुजर साहब 1.5 घंटा ठीक है, आधा घंटा नहीं है ठीक। इन्होंने बड़े अजीबो गरीब सवाल कर रहे थे, मुझे पता है इनका। मुझे कहने लगे हज़रत आप डरते हैं जवाब देने से? मैं नहीं, मुझे जवाब से कुछ जवाब है, वो जवाब नहीं, वो मेरी आग है, मैं नहीं। बहरहाल उनका नहीं है हज़रत, वो ही हुआ हज़रत साहब। वो आधा जो घंटा था ना वो मुझ पे क़यामत बन के टूट गिरा। पहले एक लड़की ने माइक लिया और उसने सवाल ही मुझे ये किया, वो कहती है हज़रत आप बुज़ुर्गों की बातें सुनाते हैं और आप कहते हैं कि जी कोई तलाश करो, कोई ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे रब से मिलाए, कोई पीर को मुर्शिद। तो हज़रत मैं तो जिस गद्दी पे देखती हूँ वो आगे जो पीर साहब के पुत्र हैं वो आपस में लड़े हुए हैं, तो जिनको आप ही दुनिया से इतना प्यार है वो मुझे रब क्या मिलाएंगे। मैं इसका क्या जवाब देता है? और ये नहीं कि जवाब आता नहीं, मुझे आता है जवाब हज़रत, लेकिन दूँ तो मारा जाऊँ, ना दूँ तो, लेकिन दे के बड़ी मौत थी हज़रत, क्योंकि सामने 3-4 कैमरे लगे थे।
میں نے پھر اتنا ہی کہا, میں نے کہا نیکسٹ. اور کیا کہتا حضرت جی, اور میں کیا کہتا حضرت جی. بات اس کی جنون تھی. وہ کہتی جی آپ دعوت دیتے ہیں, یہ تو سارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں, گولیاں چل گئیں کہیں مزاروں پہ حضرت جی, کیا میرا ہے میرا, یہ ہمیں کیا رب ملائیں گے, یہ تو خود بیمار ہے, میں اس کا کیا جواب دیتا حضرت. اور میرے ایک بڑے پیار والے ہیں, وہ پیر صاحب کا انتقال ہوا ہے تو شہزادے ہیں ان کے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور میں تاڑی جتی جے ابھی نہیں, میں جے حضور کول سودا جے نا تے نہ لڑیو باجی دی قبرت دوئیں پر آپس سودا کول ہے جے نا حضرت, جاؤ جا کے باولپور دے کسے ڈیزرٹ چ بیو, اللہ دی قسم چوک کے کہنا جے سودا ہے تو لوگ آن گے اتنے. بھائی جتھے بٹھا ہے مکھی پہنچنی, جے سودا ہے جے کول, جے اپنے بابے کلو اپنے ابا جی کلو کچھ لیا جے تے جاؤ جا کے حضرت جی راولا کوٹ بالا کوٹ دے کسے پہاڑ تے بہ جو, نہ لوگ آن گے سال بعد آ کے مینوں پھڑ لئیو حضرت. کی لوڑ تانوں ایسے شاید ہی حضرت, کیوں لگے ہو لڑن آپس وچ, کیوں لگے ہو بزرگوں کو باتیں کروانے, کیوں لگے ہو ان بزرگوں کو وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں پھنڈن لگے ہو پھڑ کے حضرت. پتر آپ سے نہیں لوگ پوچھتے, ہمارا واہ پڑتا ہے. وہ بیٹھے نا, وہ کہ جی مجھے جواب دیں, لیکن کیونکہ تھا کوئی اوکھا سوکھا سپیکر لا ہی لیا حضرت جی, دیکھو بولتی تھی بڑی دیر حضرت جی, میں نے کہا نیکسٹ, کیا بولوں حضرت, کتنے ٹر جائیے حضرت, ہم تو خود بیمار ہیں حضرت. کون ٹریٹمنٹ کرے گا امت کا حضرت جی, مجھے تو خود دنیا سے بڑی محبت ہے, میں ان کا کیا ٹریٹمنٹ کروں گا. اور اللہ کا شکر ہے پتر میں ایسے پاک بھی دیکھے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے, میں حضرت جی نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ پتر تھی جا کے انہوں ہی کہنا ہے کہ بابا جی مجھ نے دودھ گھٹا چھڑیا تو کوئی تویز دیو, انہوں نے چک مینوں کہنا منوسا, میرا نام کیوں لے لوگ آگے, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا اس لیے میں نام نہیں لیتا. باقی مجھے پتر کس کا ڈر, یہاں تو تھی جا کے کوئی بابا جی کو چنگی گل پوچھو نا تو میں نام ہی لے لینا بابے ہیں حضرت. میں نے ایک دو دفعہ ہوا ہے نا اس طرح حضرت, میں نے کوئی نام لے لیا, وہ جناب کوئی ٹر گیا جناب حضرت جی ہر سال مجھ کٹا ہی دین ڈئی, کوئی تویز دو ایتکی کٹی دو, تم جا کے ہے ہی کہنا بابے نو حضرت, مینوں میری کلاس لگ جانی. یہاں تو تم جا کے پوچھو نا اس سے کہ بابا جی ادھر اللہ کیسے آئے گا اور پھر ادھر سے ادھر کیسے آئے گا. بابا جی 40 سال عمر ہو گئی, ابھی بھی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی, کچھ کرے میرا, کچھ اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ سے آپ کو حصہ ملا ہے. تسی دے آکھنا ہی کوئی نہیں جا کے, تسی دے آکھنا پیرو بابا جی اے والی پہلی میری ہے تو نال والا مینوں نہیں دیندا, کوئی تویز دو ہاں نال والا مینوں دے چھڑے. تسی کی آکھنا انہوں جا کے, اس لیے میں نام نہیں لیتا کسی کا حضرت. تم نے جا کے تنگ کرنا ہے ان کو حضرت. وہ ایسے پاک حضرت جی کہ آج بھی ایسے سادے بابے موجود ہیں حضرت جی, اسے جیب نہیں لگواتے حضرت, جیب یہ والی اسپیشلی جیب نہیں لگواتے حضرت جی. تو اگر کوئی ایسا کپڑے لے نا ان کے لیے کہ جس کو جیب لگی ہو تو نہیں قبول کرتے, لیکن کوئی خاص ہو جس طرح آسن ہے, ولید ہیں, بچے کاکے ہیں میرے, تو ٹھیک. اور پھر کیا کرتے ہیں حضرت جی, وہ جیب جو ہے نا پھاڑ دیتے ہیں حضرت, جیب نہیں رکھتے کوئی. اور میں نے ایک دن عرض کی, میں حضور یہ جیب کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ فرمان لگے یار اس لیے یہ جیب ہوئے گی تو ہو سکتا کہ اس دن میں پھر جیب چ پیسے پا لاں, تو پیسے دل دے کول رکھنے والی شے نہیں, دل چ اسی انہوں ہی رکھیا جنہوں رکھنا چاہیے سی ہے. اللہ اس پہ 100 اعتراض کر سکتے ہیں آپ, ظاہر نیٹ پہ بات چڑھنی, پتہ نہیں کمنٹس میں کس نے کیا بھونکنا ہے حضرت جی, وہ آپ کی اپنی بات ہے بھائی, اس کی اپنی بات ہے حضرت, محبت ہے اس کی ایک اپنی. نہیں بھائی دل دے کول نہیں پیسے رکھنے کوئی, کہ دل چ پیسیاں دا پیار نہ آ جائے, کہ دل چ اسی انہوں ہی رکھیا ہے حضرت جی. تقوی والے لوگ ہیں حضرت جی, ایسے پاک لوگ ہیں بھی لیکن کوئی بتاتا اس لیے کہ تھی جا کے ہی آکھنا ہے حضرت جی مجھ دودھ کٹا گئی ہے, مجھ دودھ کٹا گئی ہے, یہی کہنا ہے جا کے, کسی کوئی کام دی گل نہیں پوچھنی ہے حضرت جی. بڑی محنت کرنی پڑے گی تو شاید حضرت ہم امت کو نکال سکیں اس گرداب سے حضرت جی, نہیں تو یہ امت بری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں پھنس چکی ہے. روٹی کپڑا اور بری طرح امت پھنس گئی ہوئی ہے. اللہ حضرت مولا علی پاک ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا, ساری زندگی گھر, تو جی روٹی دی گل کریے تو مال کے کونین ہونے دے باوجود 2 پتھر بنے حضرت جی. اور گل اگر کپڑے دی کریے, حضرت علی پاک کوفہ کے بازار میں تلوار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟
اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے، لیکن امت بری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں پھنس گئی ہوئی ہے۔ اس لیے پتر ایتھے بھی اللہ ایتھے بھی ہے جگہ علی بچے۔ یہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے 20 سال خدمت کی، روز حضرت صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جاتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا لگتا ہے حضرت مجھ سے ناخوش ہیں کسی بات پہ نا، جو 20 سال ہو گئے حضرت کو میرا نام نہیں یاد ہوا۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں خوش ہوں۔ حضرت کیا آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ میں نہیں پسند آئی۔ تو زید کہتے میں نے عرض کی حضور میں کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول، 20 سال ہو گئے، اس سے تو یہی لگتا ہے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے میرا نام نہیں نا یاد ہوا۔ تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے بھول گئے ہیں۔ انہوں نے وہ نام یاد کیتا ہے باقی، لیکن پتر اسی سارے کیتے نے، لیکن وہ کیتا اللہ، وہ صرف اس کی ذات ہے کہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا میرا، کثرت سے کرنا ہے، بلکہ حاجیوں کو کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ ستیاں بھی نہیں بھولنا میں، اور صاحب اگر آپ پکائیں گے نا ادھر پکائیں گے واقعی نہیں بھولیں گے۔ میں نے چلو آگے اکا تھا آخری، اب یہ چلو بات آ گئی، میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے، ہم جب جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے نا تو مجھے بڑا شوق تھا یہ پنڈوں میں آنے کا، کیونکہ سیالکوٹ سٹی میں پھر ایک ایک پتر والد صاحب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہیں آگے پیچھے ہونے کا۔ وہ جب ہم نظامیہ گئے تو میرے ایک دوست تھے، ان کا تعلق ادھر اوکاڑا سائڈ سے تھا، آج کل ماشاءاللہ باہر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کر دی مکمل۔ ان کی دعوت پہ ہم ان کے گاؤں گئے اور نیت یہی تھی کہ اتنے جا کے نا حضرت جی وہ کھیت سے خود گنا اکھیڑ کے کھانا ہے، وہ خود مولی یا گونگلو نکال کے نا کھانا ہے، ٹیوب ویل میں نہانا ہے۔ تو ہم گئے اور خوب حضرت ہم نے وہ سارے شوق پورے کیے حضرت، اور رات کو تھک چکے تھے حضرت، نماز ادھر محلے کی مسجد میں پڑھی ان کے گھر میں لیٹتے ہی نا حضرت جی وہ آنکھ لگ گئی، بس ہماری آنکھ کب کھلی کہ نہ کانوں میں ایک شور سنائی دیا، لور 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 لور، وہ آنکھ کھل گئی میری۔ ساتھ والے احباب بھی اٹھ گئے، دیکھا تو کمرے میں ایک انجان بندہ، صبح علامہ صاحب نے جس سے ملوایا تھا وہ ان میں نہیں تھا، اور لگا ہوا ہے حضرت وہ اپنی دھن میں لو اچنگا اچھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گیا، کتنی دیر سوچتے رہے یہ بندہ کون ہے، پھر خیال آیا بھئی اگر کمرے میں ہے تو علامہ صاحب کا کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو کمرے میں ہے۔ ہم پھر سو گئے، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر جگا دیا، پھر سو گئے، اس نے پھر جگا دیا۔ خیر میرا تیسری یا چوتھی بار نہ پھر نیند نہیں آئی ہے، ساری رات اس کو بھی غصے سے دیکھتے رہے اور علامہ صاحب کو بھی، کہ علامہ صاحب صبح آپ کو پوچھیں گے۔ خیر صبح فجر پڑھنے کے لیے گئے، امامت کے لیے حضرت نے مجھے آگے کیا، فجر پڑھ کے ہم نکلے، میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا حضرت اگر آگے سے اپنے گاؤں میں نہیں نہ بلانے کا پروگرام تو صاف کہتے ہم نہیں آئیں گے آگے سے، یہ آپ نے رات کو کیا کروایا ہے، وہ کیا بلا نازل ہوئی ہم پہ، ساری رات اس نے سونے نہیں دیا۔ مجھے کہنے لگے حضرت وہ بلا نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہیں، مجھے اپنے جملوں پہ شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں حضرت مجھے خود نہیں علم تھا کہ وہ آج آ جائیں گے، اگر پتہ ہوتا تو میں کہیں اور بندوبست کرواتا۔ میں نے کہا حضرت جی لاہور کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں حضرت وہ بس کے کنڈکٹر ہیں اور وہ روز بس لے کے نا لاہور اوکاڑا سے لاہور جاتے ہیں حضرت، تو کیونکہ اوکاڑا سے لے کر لاہور تک انہوں نے لاہور 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 ہی کہنا، اب لاہور اتنا پک گیا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کہتے ہیں حضرت۔ میں نے پتر اس دن سیکھا تھا، میں نے کہا اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے تو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو پتر جو سارا دن بندہ اللہ اللہ کرے تو ہے پکاؤ پتر اس کو پکاؤ، تاکہ الذین یذکرون اللہ قیاما
वक़ूदा वाला जुनूबी, करवटों में भी उसका नाम निकले। मैं करवट बदलूं ज़ुबान से निकले अल्लाह, मैं करवट बदलूं ज़ुबान से निकले अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। पकाओ नहीं तो पुत्र मारे जाओगे सारे, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मारे जाएंगे सारे। हदीस जो मैंने की थी, बंदे को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और जो जो नेमतें अल्लाह ने दी बंदा एक एक याद कर, अल्लाह पूछेंगे बंदे ज़िंदगी दी या अल्लाह दी। देखो ना, कई बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं, कहीं पैदा होके मर जाते हैं, कहीं थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। हम 40-41 पे खड़े हैं, तो आपके ख्याल में क्या इस 41 का सवाल नहीं होगा? 10 बंदे हैं, उसको एक सांस नहीं लेने दिया, तुझे 41 पे लेके गया मैं। और फिर हदीस पाक का मफहूम है, हर बार अल्लाह यही पूछेंगे, बंदे तू फिर हमें भूल गया, तुझे आंखें दी, वो था ना तेरे मोहल्ले में अंधा, तो फिर भी हमें भूल गया। तुझे टांगें भी दी, था ना तेरे मोहल्ले में लूला, तुझे तो टांगें दी, फिर भूल गया। तुझे बीवी दी, तुझे औलाद दी, तुझे बेटे भी दिए, तुझे बेटियां भी दी, एक एक नेमत के साथ सवाल होगा, फिर भूल गया, फिर भूल गया, फिर भूल गया। और फिर लिखा है जिसका मफहूम है, फिर अल्लाह फरमाएंगे जा बंदिया, दुनिया में तू हमें भूल गया, आज हम तुझे भूल गए हैं। और बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह पाक का किसी बंदे को ये कह देना कि जा हमने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अज़ाब से भी सख्त अज़ाब होगा। इसलिए पुत्र पकाओ है, सोना करके, वुज़ू करके, अखां बंद करके, अल्लाह अल्लाह इतने प्यार से कहना, इतनी सच्चाई और इखलास और मोहब्बत से कहना कि वो अल्लाह कहना तेरे लू लू में उतरे, तेरे दिल की सफाई करे, तेरा जंग उतारे। क्योंकि बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं इस मिजाज के ज़िक्र से जंग उतरता है अंदर का। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई, बुलिया कौल लफ्ते पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। ये इस मिजाज तेरी सफाई करेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। आप करेंगे ना मेहनत पुत्र। और पुत्र ए जड़े तुसी जवान बैठे हो, पुत्र जवानी दे अल्लाह अल्लाह दा ते मुल ही बड़ा है। कर लो पुत्र, ये सदा नहीं रहनी है। कभी असी भी तुहाडे यार जवान सा, और मैं सच कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, अगर मुझे कोई कहे ना कि की चाहना है तो मैं यही गर्ज करूँगा, या अल्लाह फिर जवानी दे सजदे वापस कर मैनू। या छोटी करा लो ना, नहीं भाई छोटी तो दूर पुत्र, एक वाल पे नहीं कंप्रोमाइज़ कोई। कल को वो ये कहे बड़े सोहने लगते हो, कभी तुसी पफ भी नाल कढ़ लो ना, नहीं भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। टोपी ते पग ते पग ते टोपी, इससे आगे कुछ भी नहीं पता। रज के प्यार करो बच्चे, किन्ने मोड़िया तन। फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत। किन्ने रोकिया तन? बनो जने करो, दूजा भी तीजा भी जाडा ही शौक है बीबियां नाल। लेकिन पुत्र ये कोई तरीका नहीं है कि ये दिल ही बंदा उसको दे दे, ये दिल उनका है। मैं आपसे गुजारिश पुत्र है, जवानी दे उन्होंने बड़ा है ना वास्ते तैयार होए, कदी इंज बोदे कीते, कदी इंज कीते, कदी इंज नहीं। किस दिन सिर ते सोनी टोपी, सिर ते देखो ना, मैंने कोई इतनी अच्छी तो नहीं बांधी हुई, और आपके सामने मुझे अच्छी नहीं बांधनी आती, मैं जानबूझ के इस तरह की बांधता हूँ। बन्नू के दिन सोनी करके ना, तो फिर वुज़ू करके ना दरूशी पढ़ो, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह चर्च करो, सोने हूँ बड़ा बीबियां लिए तैयार हुए हैं, अज तुहाडे लिए तैयार होया जी, वेखो हाँ सोना लगन डे। आखो पुत्र, क्योंकि मेरे इमाम ने यही कहा, ज़मीन और ज़मा तुम्हारा, अल्लाह अल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारा पुत्रोड़ा नहीं आए। करो अपनी बुढ़ियां नाल प्यार, रज के करो बच्चे। जहाँ क्योंकि मेरी बच्चों की अम्मी ने मेरा गुर्बत में साथ दिया, अब तो मेरी है ना पुत्र। जहाँ 500 लगते हैं मैं 5000 लगाता हूँ, उसने गुर्बत में मेरा साथ दिया, उसने मुझे तंग नहीं किया।
उसने मुझे ये नहीं कहा क्यों महफिल जो जी उठ के आ जाते तुम भी आते हैं बुशकड़ी पैसे की लैके आए कहीं कहीं रातें उसने और मैंने फाके की काटी हैं जहाँ 500 लगती हैं 5000 लगाता हूँ हक है उसका कि उस पर लगाया जाए मेरे इधर कोई घड़ी नहीं महंगी घड़ी मैंने उसकी कलाई पे बांधी है मैंने कहा तूने सब्र किया मेरे साथ मुझे नहीं शौक कोई भी अल्लाह ने मुझे बड़ा दे दिया तेरी दे के मुझे सुकून मिलता है जो पुत्र उसका हक है उसको देंगे हम लेकिन सोना तैयार हो सोना पग बनो है दाढ़ी शरीफ ते दरूशी पढ़ के अर्ज करो सोने बड़ा बीबियां भी तैयार होए माफी आज सिर्फ तुहाडे लिए तैयार होया जे वेखो मैं सोना लगन ने की हो गया पुत्र तानू ना करो इस तरह कल नबी पाक दी पाक बारगाह च किस तरह जाने पुत्र उत्थे नहीं जे बीबी ने जाके आखना अल्लाह पाक इनू माफ़ी दे छड़ो इन्हें मेरे वास्ते सारा कुछ उन्हें कहना ना यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।